Mali. Good morning, my dear students of B.A. Part 3. As yesterday, according to the timetable of the college, I made an effort to introduce to you regarding the online classes. Today, along with our syllabi, the topic of which is described by the university in the CBCS system. Third semester history comprises with the medieval history, and in the medieval history there are two semesters, third and fourth. In the first tenure of the semester, that is in third semester, the medieval histories will start from the 1206 to 1356. In this syllabus, as the university is prescribed, there are 4 units totally, and the time schedule is also prescribed in the syllabi to engage the classes for 1 unit, 2nd unit, 3rd unit and 4th unit, like that. So it may be varied from one topic to another topic or 1 unit to another unit, so it depends on the discussions. B.A.3RD ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಂತೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂತೆ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಠ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸಹ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅದು 3ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನು, ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 1206ರಿಂದ 1707ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 1206ರಿಂದ ಗುಲಾಮಿ ಮಂದಿರದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪತನದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 1600ರವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ, ಮತ್ತು ತದನಂತರ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಜಯನಗರ ಪೀರಿಯಡ್ದಿಂದ ಮುಘಲರ ಒಂದು ಔರಂಗಜೇಬನ ಮರಣದವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ 1707ರವರೆಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು, 3ನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ನ ಒಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ, ನಾನು 3 ಮತ್ತು 4ನೆಯ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಯೂನಿಟನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ team schedule, the history class which is to be engaged on online, about 2 classes will be engaged by me, and in these 2 classes of the week I will be taking some of the aspects of the syllabus. Among that, the first unit which I wanted to mention here is the slave dynasty, that is the Delhi Sultanates. Under the Delhi Sultanates there are 2 dynasties. Number 1 is the slave dynasty, which was established in 1206 by Qutbuddin Aibak, and next to that the Khilji's imperialism. So that is in the first unit of the second topic. And then after the Khilji's there will be Tughlaq dynasty.
till the 1336, so which was existed in the Delhi Sultanates. And in the second unit, the contributions, the administration and other aspects are to be covered in the second unit of the first frame of the third semester in the second unit. And in the third unit of the syllabi, so it starts with the Vijayanagara Empire, and under the Vijayanagara Empire in the third unit, so the life and career and the achievements of the Krishnadevaraya, foundation of the first foundation of the Vijayanagara Empire, and the first Devaraya, second Devaraya, Harihara and Bukka, and the achievements of the Krishnadevaraya, and then total contributions or the golden age of the Vijayanagara Empire will also be discussed in the course of the discussions. And then the fourth unit, which is going to be covered with the Bhaumanis of the Kalburgi and Adil Shahis of the Bijapur and their contributions. This is the some of the aspects of the syllabus which is prescribed for the third semester. So some of the aspects are to be discussed in detail regarding their particularly their administration. Cultural contributions will be discussed in the third and the fourth unit of the particularly Vijayanagara and the Adil Shahis and also the Bhaumanis of the Kalburgi. So this is some of the aspects of the total syllabus prescribed by the university for the third semester. So ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಿ ಮನೆತನ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮನೆತನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಲೇವ್ ಮನೆತನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಐಬಕನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಿಜಾಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಯೂನಿಟ್ನ ಎರಡನೇ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಿಲ್ಜಿ ಇಂಪೀರಿಯಾಲಿಸಮ್, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಗ್ಯಾಸುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್, ಖಿಲ್ಜೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಗಲಕ್ ಡೈನಾಸ್ಟಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಲಾಮಿ ಮನೆತನದ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಎರಡನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿನ ಥರ್ಡ್ನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಗತಿ, ಆ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಗಮ ವಂಶ, ಸಾಳು ವಂಶ, ದೆನ್ ದಿ ಅರವಿಡು ವಂಶ ಮತ್ತು ಮೂರು ಒಂದು ವಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ 4 ವಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಹರ ಬುಕ್ಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಯ್, ಮೊದಲನೇ ದೇವರಾಯ್, ಎರಡನೇ ದೇವರಾಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ತುಳು ವಂಶದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳುವ ವೀರ ನರಸಿಂಹ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಅವನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರವಿಡು ವಂಶ ಕೊನೆಯ ವಂಶ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಕಸಿಗಿ ಮತ್ತು ತಂಗಡಿಗಿ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದ
ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4ನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದೆಹಲಿ ಬಹಮನೀಸ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಹಮನೀಯರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಒಂದು ಅರಸರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 4ನೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಮೊದಲ ಭಾಗವಾಗಿ 1206ರಿಂದ 1556ರವರೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪಠ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And continuing with my discussions on the topic which is prescribed by the third semester by the university, I have quoted some of the hints of the total syllabus, and according to that discussions, let us try to understand some of the sources pertaining to the medieval history. In the sources, there are also 2 sections of the sources, and among the 2 sections of the sources, it will also be cut down to the 3rd semester and also to the 4th semester. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಪುನರಾವಲೋಕನೆಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಅಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದಂತಹ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅನೇಕ ಆಧಾರಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಆಧಾರಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು, ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕೆ ಪೂರ್ವ 5ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚೀನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ, ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅರ್ವಾಚೀನ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ, ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಆರಂಭದ ಒಂದು ದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರದವರೆಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಅಂಶಗಳಾದರೆ, ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 3 ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಏನಿದೆ ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ದೊರೀತಾ ಹೋದದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಭಾಗವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ವಾಹಿನಿ, ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು, ಎರಡನೇದು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 2 ವಿಧಗಳು, ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ 3 ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಶಾಸನಗಳು. ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾತವಾಹನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲವರೆಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ, ಇವನ್ ಶಾತವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಿಂದ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಡಿಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮತ್ತು ನೆರೆ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸನಗಳು ದೊರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎರಡನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳು. ಆ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಸರುಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅವುಗಳು ಏನಿದೆ ಜಾರಿಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟು
ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರದ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ. ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ, ಮಧ್ಯಕಾಲದಿಂದ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನಿದೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಅರಸರುಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅವುಗಳು ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚೈತ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಲವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಿಂದ ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳು ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ which is to be discussed in the course of our sources discussions. In the sources discussions, in the second aspect of the major discussion, that is the literary source. Particularly in medieval India or medieval Indian history, 70% of the literary evidences are available, whether it is pertaining to the Delhi Sultanates or whether it is pertaining to the Vijayanagara Empire, or also with the Bahmanis and the Adil Shahis. N number of the literary written informations were being comprised by various writers of the indigenous and also the foreign travelers or for the foreign writers. So the literary sources comprises with the indigenous literary sources and the foreign literary sources. The foreign literary sources, we can call it as the descriptions mentioned by various travelers, ambassadors, invitees who have traveled from all over the part of the world, and they visited the empires, they visited the dynasties, they met with many of the rulers of this country, and many of them have been left their accounts, their reports, their particular writing information pertaining to the king and their kingship. So ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದವರೆಗೆ, ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ದಿ modern time, that is up to the warriors of the Mysore, right from Satavahanas to the warriors, we have many of the written evidences which are also being comprising with the what you call it as the written evidences. So in the written evidences are the documents. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮೂಲಾಧಾರದ ಒಂದು ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬರಹಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ
ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರೆಹಗಳನ್ನು, ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು, ತಮ್ಮ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಒಂದು ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಬರೆಹಗಾರರು, ಅದು ರೆಹಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಮೀರ್ ಖುಷ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಒಂದು ಬರೆಹಗಾರರು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮೌಲಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಬರೆಹಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಬರೆಹಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ, ಅನೇಕ ಭಾಷಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಬಹಮನೀಯರ ಮತ್ತು ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಈ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4-5 ರೀತಿಯ ಭಾಷಿಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ, ಒಂದು ಕಾಲದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳು. ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಪ್ರಕಾರದ ಬರೆಹಗಳು ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಮನೀಯರ, ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬರವಣಿಗೆಗಳಾಗಿ, ವರದಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಒಂದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಮನೀಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದ ಬರೆಹಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ವಿದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಹಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯ ಬರಹಗಾರರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಿದೆ ವರದಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಅವರವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಹಮನೀಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶದ ಅಬ್ದುಲ್-ರಜಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ನಿಕಿಟಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿಕರು, ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ಸ್ಗಳು, ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬ್ಯಾಸಿಡರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಆದಿಲ್ಶಾಹಿಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭೇಟಿಯನ್ನಿತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ಒಂದು ಯಾತ್ರಿಕರ, ಬರೆಹಗಾರರ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅವುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರಾವಲೋಕನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ಅವಲೋಕನೆಗೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದಂಥ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅವಶ್ಯ. ಮಾನವನ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಹಾರ, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಇದು ಅವಶ್ಯನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ನೋ ದಿ ಸೋರ್ಸಸ್, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೂಲಾಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಧಾರ.
ಸೊ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಶಿಶಿಯಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳನ್ನು ಕೆಲವಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ಮೂಲಕ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ, ಸೊ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟು ಮೂಲಾಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, there are n number of examples in the sources as I have mentioned earlier. The archaeological sources as we come across there are so many inscriptions available from the Vijayanagara period, that too from the foundation of the Harihara and Bukka. ನಮಗೆ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರ ಕಾಲದಿಂದ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹರಿಹರ ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕರು ಏನಿದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸನ ಅಂದರೆ ಅದು 1346ರ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸನ. ಈ ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾಸನದಿಂದ ಹಿಡಿದು 1521ರ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನದವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸನದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಮಗೆ 11 ಅಥವಾ 12 ಶಾಸನಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸನಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸನಗಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸನಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆ ಅರಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಅರಸತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಮೇರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಆ ಶಾಸನಗಳು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಆರ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ಸ್ right from the Shringeri inscription to till the 1521 by the Vijayanagara King Krishnadevaraya, who issued an inscription in 1521. So up to that, from 1346 to 1521, there are around about 11 to 12 inscriptions which mentions many of the useful information regarding the Vijayanagara king and their kingship. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಾಸನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ಒಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿಜಯನಗರವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸತ್ತಿಗೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ದೇಶಿ ಸಂಬಂಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಶಾಸನಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವುಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೊಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಮುನ್ನೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಮುನ್ನೋಟ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮುಂದುವರೆದು ನಾವು ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು, ಸೊ ನಾಣ್ಯಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ನಾಣ್ಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅರಸರುಗಳಿಂದ ಜಾರಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾರಕ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂರನೆಯ ಶಾಖವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪ್ರಾಕ್ತನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ
ನಾವು ಅನೇಕ ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಮಿಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ದೇಶೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಾಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರನೇ ಅಂಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ಆ ಸ್ಮಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೇವಾಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೌಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಚೈತ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿವಾಹ ವಿಹಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗುಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಾಧಾರಗಳ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಭಿನ್ನಿಸಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ಅನದರ್. The information is also obtained in the course of our discussions in the sources. So sources are very much useful, and sources are, without the sources we can't reconstruct the history of the, whether it is medieval India or the ancient India or the modern India. So sources play an dominant role. Sources play an useful role in the reconstructing of the history of the medieval India. So thank you. We shall meet with the examples of the sources when we rejoin in the next course of our time. That is from the next class. I will be going to take you some of the what you call it as the examples pertaining to the archaeological sources. That is from sometime the soil inscriptions and the coins and the monuments. So that will be taken up when we rejoin in the next class. Okay, thank you very much. Sweta.